अंदर है। बोलो कह देंगे कि नहीं? कह देंगे रब कित्थे है? मेरे अंदर। की सिर्फ तुहाडे अंदर है? बाकी अंदर कौन है? जरा दसो, बाकी अंदर कौन है? रब है। हुण ये गल जानी हुई है या मन्नी हुई है? सिर्फ जानकारी है, मन्नी हुई है। ताही तो जदों किसी चीज नूं मनदे आ तो फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। हुण अज कहंदे सारे ही है कि सब दे अंदर रब है, पर जरा गौर करो, जे सारे कहंदे सब दे अंदर रब है, फिर दुनिया ते नफरत तां होनी नहीं चाहिए, फिर दुनिया ते वैर विरोध तां होना ही नहीं चाहिए, फिर दुनिया ते ऊंच नीच जात पात दे भेदभाव होने नहीं चाहिए। सारे ही कहते हैं कि सब दे अंदर रब है, मेरे अंदर रब है, सब दे अंदर रब है, पर फिर भी असीं दूजे नाल नफरत करते हैं, फिर भी दूजे नाल वैर करते हैं, फिर भी तेरा मेरा नहीं मुकदा बंदे दा। ਇਹਦਾ मतलब है कि सिर्फ मन्नी हुई गल है, जानी हुई नहीं है। जदों इंसान किसी चीज नूं देख लैंदा है, जान लैंदा है, तो फिर इंसान उदां दा बिहेव करना शुरू कर दिंदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण इहनूं इदां समझ लो कि दो नौजवान खड़े है और एक पिता है, एक ਉਹਦੇ वास्ते ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ है कि मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, तो एक नूं सिर्फ मन्निया ही है कि है गुआंढियां दा, पर मैं मनदा हां मेरा बेटा है। यानी एक नूं मन्निया है, जिद्दां बंदा कहंदा ना मैं तैनूं अपने बाप की तरह मनदा हां, मैं तैनूं अपने बेटे की तरह मनदा हां, मैं तैनूं अपने भरा की तरह मनदा, कि कह दिंदे आ ना। तो फिर भी तुसीं देखोगे जदों जायदाद देण दी वारी आएगी, वसीयत लिखण दी वारी आएगी, तो बाप ने मन्ने होए नूं नहीं, मैं जानदा मेरा है, ये मेरे खून तो पैदा होया है, सब कुछ तो बाप ने उन्होंने देने की कोशिश करनी है। गल समझ आ रही कि नहीं? इनू इस तरह समझना है कि जदों इंसान ये चीज नूं जान लैंदा है कि वाकई मेरा है, क्योंकि बुल्ले शाह ने क्यों किया कि साह रग थी रब दिसदा नेड़े लोकां पाए लम्मे चढ़े, क्योंकि उन्होंने जानिया है, उन्होंने अपने अंदर देखिया है। हुण फर्ज करो शाह मंसूर ने किया ऐनल हक, हुण तुसीं भी कह सकते हो ऐनल हक, पर तुहाडा कहना उपरी है, क्योंकि तुसीं सिर्फ सुन के कह रहे हो। तां शाह मंसूर ने जान के किया, जान के मतलब अपने अंदर जानिया कि वाकई मेरे अंदर वो परमात्मा है, वो प्रभु है। क्योंकि जदों इंसान उन्होंने अपने अंदरों जान लैंदा है कि वही तो है, उस तो सिवा कोई नहीं है, फिर वो कदी नहीं कहता वो परमात्मा, फिर कहता मैं ही परमात्मा है, वो कहता मैं ही हक हाँ, क्योंकि मैं जान लिया कि मेरे अंदर वो है। क्योंकि जदों इंसान ध्यान करता है, बंदगी करता है, परमात्मा की भगती करता है, तो उसदी अंदर सुरती जदों जुड़ती है, तो फिर उन्होंने अपने अंदरली आत्मा का ज्ञान होता है कि आत्मा ही तो परमात्मा है, वही तो मैनू चला रहा है। तो फिर उसलिए आ जाता कि हुण वो मेरे तो जुदा नहीं है, बुलिया शौ ते तो बख नहीं, पर तेरी देखण वाली अख नहीं। हुण जरा सोचो, एक इंसान अन्ना है, एक इंसान अन्ना है, जद भी उन्होंने कहना कि मैनू रोशनी बारे दसो, रोशनी कित्थे है, तो हुण उन्होंने की प्रूफ दोगे रोशनी कित्थे है? तो जिहड़ा सुजाखा है वो तो देख ही लैंदा कि रोशनी तो चारों तरफ है, उन्होंने फिर प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं पैंदी। इसी तरह जिहड़ा देख ही लैंदा कि परमात्मा मेरे अंदर है, उन्होंने हुण प्रूफ देने की मनाने की लोड़ नहीं पैंदी, क्योंकि कहंदा मैं जान रहा हाँ। अन्ने नूं मनाना पैंदा है, अखां वाला तां जान ही लैंदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण फर्ज करो तुसीं कोई चीज़ नहीं खाधी, ड्रैगन फ्रूट खाता किसी ने? ड्रैगन फ्रूट, एक फ्रूट आंदा ड्रैगन फ्रूट, खाता किसी ने? पिंक जे कलर का होंदा है। हुण जे असीं तुहानूं कहिए ड्रैगन फ्रूट बड़ा मिठा होंदा है, हुण जे ना नहीं खाता है उन्होंने तो मनना ही पैना है, कहना ठीक है मन लैंदे आ मिठा है, क्योंकि जिहड़ी चीज़ असीं नहीं देखी नहीं खाधी वो सानूं मननी पैंदी है। तो जिहनूं असीं खाधा होवे असीं कहंदे पता है सानूं, क्योंकि मैं भी ये चीज़ जानी है। हुण असीं तुहानूं कहांगे गुड़ मिठा हुंदा या नहीं, खाधा गुड़ तुसीं कहना हाँ गुड़ खाधा है। हुण गुड़ मिठा है उन्होंने मनण की लोड़ नहीं, क्योंकि वो असीं जानते हैं। जानना किहनूं कहंदे? जो असीं आप इस्तेमाल कर चुके हैं, जिहड़ा अनुभव असीं कर चुके हैं वो जानना। तो जिहनूं हाले देखिया नहीं बस कहण ते मन लैंदे। बोलो समझदे हो कि नहीं? जिद्दां किसी एजेंट ने कह दिता लै भी तेरा वीज़ा लग गया 15 लाख दे दे, तो हुण वीज़ा हाले हत्थ 'च नहीं आया, बंदे नूं मनना ही पैंदा है। अच्छा मन लैंदे आ भाई, और बाद चों बंदा 15 लाख दिंदा तो हुंदा की है? पासपोर्ट भी जांदा है, एजेंट भी चला जाता, पैसा भी गया, सब कुछ चला गया। पर एक चीज़ है हाथ च है, सामने है, बंदा कहता हाँ जान लिया क्योंकि मैं देख लिया, हुण शंका की कोई वजह ही नहीं है। इसी तरह ओ गॉड ओ परमात्मा उत्थे दसना पैंदा जदों तक इंसान अंदरों
ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੱਟਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗੂਰ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਖੱਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੇਸਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿੱਠਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਅਨੁਭਵ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਦਾਲ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਾਲ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਲੀ 'ਚ ਦਾਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਅਨੁਭਵ ਫੇਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਦਾਲ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝ ਲਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ, ਦਵਾਈ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ? ਮੈਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਧੀ? ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਬਾਹਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਜ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਬਾਹਰ, ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਮੀਲ ਦੂਰ, ਪਰ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਉਹ ਗੁੜ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੜ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਗੁੜ ਖਰੀਦੀਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਈਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲਿਆ ਗੁੜ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਖਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਫਾਇਦਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਰ ਉਸ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਫਤ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਦੀ, ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਰ ਪਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਣੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਫਿਲਮ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਿਫਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਫਿਲਮ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਫਤ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਕੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਨਲ ਹੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹੱਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੂੰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਜਾਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 6ਵੀਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੇਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਦੂਜੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ, ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ, ਚੌਥੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ 7ਵੀਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਪੜ੍ਹੂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ? ਬਸ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੱਸੇਗਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੈ ਕਦੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਵੀ ਉਹ, ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਕਈ ਪਾਗਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਾਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ
ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਪਾਗਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲਾਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਗਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।